دنیا کا جو جرائم باہر نہیں نہ ہوتا وہ قبرستانوں میں ہوتا ہے, درباروں پہ ہوتا ہے. آپ کو یہاں ہر چیز ملے گی, پاؤڈر ملے گا, آئس ملے گی, چرچ ملے گی, بھنگ ملے گی. یہاں پہ کچھ نہیں کرتے, خدا کی قسم پولیس والے خود بیچتے ہیں. پرانی قبر اسی قبر کھوتے ہیں, وہاں سے اینٹیں نکلتی ہیں, تو کے بچ لگا کے لگاتے ہیں, 500 اینٹوں کے پیسے لے لیتے ہیں. میرا نام یاسر شامون خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل. ناظرین اس وقت میں ماں میانی میں موجود ہوں, یعنی کہ میانی صاحب قبرستان میں. آپ زندگی میں کتنے رنگ دکھاتے ہیں, کتنی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں, گروپ ڈانس ہوتے ہیں, اور پھر پارلر میں بھی جاتے ہیں, ہاسپٹلز بھی جاتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے, لیکن ہمیں قبر بھول جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہر شخص نے آخر کار یہیں آنا ہوتا ہے, اور لوگ اپنے پیاروں کو یہاں پر مدفن کرنے کے لیے آتے ہیں, پھر پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں قبروں کا کیا حال ہوتا ہوگا کیا نہیں. افتخار شاہ صاحب تقریباً 35 سے 40 سال سے یہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اس قبرستان میں جو تقریباً 500 سے 600 سال پرانا قبرستان ہے. یہاں پہ گوروں کی قبریں موجود ہیں, یہاں پر پرانے قدیم لوگوں کی قبریں موجود ہیں, یہاں پر شیعہ بدماش کی قبر موجود ہے, یہاں پر بڑے بڑے گینگسٹروں کی قبریں موجود ہیں, یہاں پر پولیس آفیسرز کی قبریں موجود ہیں, یہاں پر آپ کو پولیٹیشنز مدفن نظر آئیں گے, یہاں پہ آپ کو غازی شہید نظر آئیں گے, یہاں پہ ایسا اولیاء اکرام ولی نظر آئے گا کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. 30 سال قبرستان میں گزارنے کے بعد آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ میں نے یہاں انسان کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مردے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا ہے. زیادتی مردے کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہاں جی, کراچی میں آپ کے ٹی وی نے چینل نے چلایا تھا, کراچی میں 50 عورتوں کے ساتھ, مردہ عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے. 2 گورکن تھے. لیکن یہاں کی بات کر رہا ہوں. ہاں, یہاں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہاں لوگ رات کو اندھیرے میں آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے ہیں, اور گور کندوں کو پیسے دے کے دفنا جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ حلال کا تھا کون سا تھا میں نہیں جانتا. آدھے حصے ٹانگیں پاؤں بداتے. مجھے یہ بتائیں کہ قبریں آپ بتا رہے تھے کہ لوگ رات کو ناجائز طریقے سے لوگوں کے بچے دفن کرتے ہیں, میں تو کہہ تو رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ بھی دیکھا تو کہہ رہا ہوں نا. کوئی اتنا بڑا ظلم یہاں پہ. میں تو کہتا ہوں آؤ میرے پاس, ڈاکٹر لے کر آؤ. کچھ لوگ زیادتی بھی مردوں کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نہیں کراچی میں, یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا. یہاں پہ نہیں دیکھا. دیکھیں میری بات سنیں, یہاں پہ نشہ ور ادویات استعمال. ہاں جی, یہاں لڑکیاں بھی آتی ہیں. لڑکیاں آتی ہیں جی, ابھی ہو سکتا ہے آپ کے بیٹھے ہوئے وہ آ جائیں. آئس اتنا عام ہو گیا ہے, اتنا عام ہو گیا ہے, اتنا عام. خالص دودھ نہیں آپ کو ملے گا جتنی آئس ملے گی لاہور میں. یونیورسٹی, کالجز, سکول, میں نے 12 سال کے بچے یہاں سگریٹ پیتے ہوئے, چرس پیتے ہوئے دیکھے ہیں. سب یہ میانی صاحب قبرستان میں بکتی ہے. بکتی بھی ہے, لوگ بیچتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, منع کرتے ہیں, مارتے ہیں, چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, دیواریں پھیلا کے لیتے ہیں. لگائے ہوتے ہیں, انہوں نے کٹر لگائے ہوتے ہیں. کفن بھی چوری ہوتی ہے. جی, سارا کچھ ہوتا ہے یہاں. ایک اور بات بتاؤں, آپ کہہ کے جاتے ہیں 500 اینٹوں کا بندوبست کر دیں, ہاں جی آ جائے گی, منگوا لیں گے, وہ سارا کچھ منگوا, آپ چلے جاتے ہیں. وہ پرانی قبر اسی قبر کھوتے ہیں, وہاں سے اینٹیں نکلتی ہیں, ان کو دھو کے بچ لگا کے لگاتے ہیں, 500 اینٹوں کے پیسے لے لیتے ہیں. قبر نئی بنوانے کے لیے 500 اینٹوں کے پیسے دے کے جاتا ہے وہ سائل جس کے لواحقین یا اس کا کوئی گھر والا موت کے گھاٹ اتر چکا ہوتا ہے. گورکن کیا کرتا ہے, پرانی قبر میں سے اینٹیں نکالتا ہے, ترونکا لگاتا ہے, صاف کرتا ہے, اور وہی اینٹیں اس کو بیچ دیتا ہے, اور وہ 500 نئی اینٹوں کے پیسے لیتا ہے. موت کے اوپر بھی اتنا بڑا ننگا کھلواڑ. میں وہی, اس کے اوپر 2 سیمنٹ کی بوری ایک لگ گئی, ایک واپس کر دی. 2 سیمنٹ کی بوریاں ایک لگ گئی, ایک واپس کر دی. ریٹ کا ریڑا ہے, آدھا واپس کر دیا, آدھا لگ گیا, باقی یہاں پڑا رہ گیا. کبھی کوئی معجزہ بھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس سے آپ کی نیندیں ہی اڑ گئی؟ ہاں جی, ایک بچی تھی, اس کو جب میں نے نیچے ڈالا, 4-5 سال عمر ہوگی, جب اس کو تنیاں ہم گردگی کھول دیتے ہیں, جب میں نے اس کا جی, تو جب میں نے اس کو کھولا تو اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے گلاب کے پھول پہ کسی نے پانی کا ترونکا لگایا ہوا ہو. واہ واہ واہ. اور میں اب اس کو میں نے بند کر دیا. ایسے دیکھا کہ یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں, یہ چاچا یوسف کرتا ہے کہ مردہ باہر نکلا ہوا ہے, باہر بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے. ہاں جی, پھر تو اللہ جھوٹا ہو گیا نا, پھر وہ بابا سچا ہو گیا نا. اور زندگی کو ایک دفعہ موت ہے, قرآن مجید زندگی کو ایک دفعہ موت ہے. یہ یوسف نامی یہاں پہ گورکن سب سے بڑا فراڈیا. کون سا ڈکیت یہاں پہ موت؟ بڑے آتف چودھری, آتف چودھری بھی, اب چودھری, اویس چٹا, چٹا بھی, سلیمان کھوکھر, سلمان کھوکر, یہ بڑے نام ہیں انڈر ورلڈ کے.
अरशद मीन ने ये कहा था, और ये नीफा बाबा, नीफा बाबा भी यहीं पे। जो भी लाहौर में कत्ल या फौत होगा इसी कब्रिस्तान में आएगा। कहते हैं वो महल क्यों बनाते हो जिसमें तुमने रहना नहीं, वो महल बनाओ जिसमें तुमने अशरे रोज तक। किसान भी आते हैं यहाँ पर। किसान, हाँ एक और बात बताऊं, मैं आपको इस बात का बताता हूँ। दुनिया में याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा वाफिद गोरकंद की है, और उसके अलावा किसी की वाकफी नहीं है। लोग राब्ता रखते हैं आपसे। और हर एक ने इधर आना है। मेरा बाप डिप्टी है, वो तो इधर आ गया, मुझे काम पड़ गया, उसका बेटा है। मैं कहा सर ये, उन्होंने कहा आप पहुंचे, मैं फोन करता हूँ, क्योंकि उसको पता है ये मेरे बाप पे 24 घंटे ड्यूटी देता है, इसकी बात ना मानूंगा, सफाई नहीं करेगा, पानी लगाएगा। खबर साफ करें। जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 61, 20 अप्रैल को मैं 61 साल का। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा जी, उसका नाम है रात को कोई असेब, कोई चुड़ैलें, कोई जिन्न, कोई जिन्नात, कबौने, कोई ऐसी चीजें? यहाँ पे सिर्फ न्योले हैं, इसके न्योले? सिर्फ न्योले। वो ये कहानियां जो बाबा यूसुफ सुनाता है, मैं सुने कि सुने जनाब एक और सेब सुने खाया, सर, सुने औरत ने एक सेब ओ सर गोरकन सर को- सर सुने प्लीज, जस्ट अ मिनट वेट। यहाँ सिर्फ न्योले हैं, क्यों कि कब्र में सबसे पहला न्योला उतरता है। जब भी आप दफना के जाते हैं, अगले जब आप आएंगे तो देखना कब्र पे 1 2 3 4 सुराख जरूर होंगे सब। हाँ, वो जिंदा बंदे को कुछ नहीं करता, हमारे ऊपर से गुजर जाता है, हमारे पास नेवर। वो सिर्फ मुर्दे को खाएगा, अल्लाह ने उस पे हलाल हराम कर दिया। मुर्दे को खाते हैं न्योला? जी सबसे पहले, नेवला? जी सबसे पहले। यानी कि ये जो मुर्दे हम दफन करते हैं, हमारे अबाओ-अजदाद दफन होते हैं, हमारे बच्चे बुजुर्ग दफन होते हैं, हमारी बहनें दफन होती हैं, उनको नेवला खा लेते जी हैं? सबसे पहले न्योला जाता है। फिर भी आप करप्शन करने से बाज नहीं आते, फिर भी 2 नंबरियां करने से बाज नहीं आते, फिर भी लोगों के ऊपर कहर डालने से बाज नहीं आते, लोगों का पर्दा चाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला कहता है कि मैं पर्दा रखता हूं, लेकिन आप चाक कर देते हैं। अच्छा भाईजान, तो दिल दहला देने वाली बात है शाह जी की। भाईजान मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं करती नशा बेचने मैं वाले। खुदा की कसम, पुलिस वाले खुद बेचते हैं। ये मजाक थाने का उस्मान है, उस्मान, मैं साफ आपको कह रहा हूँ, क्या है, थानेदार है? ये सिपाही है, उस्मान सिपाही? उस्मान मजाक थाने का। वो आगे खुद आइस देता है आइस खुद बेचते हैं? जी। अभी आप बैठे आपके सामने कहीं आ जाएंगे, मैं डंडे मार के भगाता हूँ। कोई लड़कियां जी मेरी शक्ल देख के भाग जाती है कि शाह मारता है। आप खिलाफ है ना इस चीज़ से? मैंने मरना है ना सर, मैं खिलाफ नहीं, मैंने मरना है, मुझे याद है बहुत कि याद है, रोजाना लोगों को मरा हुआ देखते हैं, अपने हाथों से उतारते हैं कब्र में। कहते हैं मौत को याद रखो, कहना नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी को दफन किया हो और रात जाके घर में बड़ी तकलीफ हुई हो कि यार मैंने इसको दफन किया है, नहीं, छोटी सी उम्र है, ये हमारी रूटीन, जैसे पोस्टमार्टम वाले रूटीन से करते हैं वैसे हमारा काम है। कोई इशू नहीं होता? सिर्फ यहाँ न्योले हैं और कोई चीज नहीं है। हाँ कोई बाबा है ना ऐसा जो कहता है मैंने देखा, उसको लाओ मेरे सामने, उसको मैं एक कान खजूरा पेश करके दिखा दे पूरे कब्रिस्तान में, मैं तुझे मान लूंगा। हाँ चूहे और न्योले। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि दुनिया का जो जराइम बाहर नहीं ना होता, वो कब्रिस्तानों में होता है, दरबारों पे होता है। मैंने ये यहाँ देखा है। आपको यहाँ हर चीज मिलेगी, पाउडर मिलेगा, आइस मिलेगी, चर्च मिलेगी, भंग मिलेगी। सुना है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, मुझे ये बड़ी मुसद्दका इत्तला है कि ज़िना खानी भी यहाँ पे होती है। जी हर चीज होती है, मैंने वो बताया ना, मैं टीवी पे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं जिस्मानी इस्तेसाल भी किया। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन आपने करना है बता दें आप। कि यहाँ पे वो कुछ होता है जो बाहर नहीं होता। ये जो आइस पीने वाली लड़कियाँ हैं, ये जो आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन वो आइस पीती हैं, टीके इंजेक्शन लगाती हैं, पूछने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ वो वज़ीर आला साहब मेरे पास, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि उनको बताऊँ कि खुदारा पुलिस को ठीक कर दें। गौर करना है यहाँ पे लीगल 43 और इनलीगल कितने? 500 से ज्यादा होंगे, 500 से ज्यादा होंगे हर बंदा कब्जा ग्रुप। हाँ जी, उनको कुछ नहीं आता, एक कब्र के अंदर कितने लोग हैं? बेशुमार। अब जगह कोई नहीं है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये भी कब्रें हैं, हर जगह कब्रिस्तान की। कब्र के ऊपर बैठे हाँ जी, ये हमने कब्जे किए हुए हैं, हम कब्जा ग्रुप हैं, हम लोग जो है ना, हम कब्जा ग्रुप। हमारी इस जमीन की रजिस्ट्री है किसी के पास? किसी की इंतकाल है किसी के पास? नहीं है। 40 साल कब्रिस्तान में गुजारने के बाद आप मैसेज क्या देते हैं हर शख्स को? बस यही कहता हूँ कि नमाज पढ़, इससे पहले तेरी नमाज पढ़ा दी जाए, और खुदा के वास्ते जब कब्रिस्तान आया करो, दुनिया के काम छोड़ दिया करो, और अपनी मौत भी उस मौत में देख लिया करो, तो आपके साथ भी
यही होना है। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से मुबारका में फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाओ ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आए, तुम खौफजदा हो और दुनिया के बहकावे में ना आ सको, और वो अमल ना करो जिससे तुम्हारी निजात ना होगी। ये वो जगह है जो शहर खामोशियां है। यहाँ बहुत से लोग इस जमीन ने अपने अंदर समो तो नहीं है, लेकिन ना एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, ना ही कोई धोखा फ्रॉड, और ना ही जुम्बिश कर सकते हैं। ये सिर्फ वो मुर्दे हैं जिनकी हड्डियां भी गल सड़ चुकी हैं और इनके जिस्म को नेवले, कीड़े और बिच्छू और पता नहीं कौन कौन सी मखलूक खा चुकी है। इंसान के अपने अमाल ही अपने अंदर ऐसे कीड़े मौजूद कर देते हैं कि कब्र में जब मुर्दे को उतारा जाता है, चंद लम्हों के बाद वो कीड़े उस जिस्म को फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और उस गोश्त पोश्त को खा जाते हैं, और रूह अल्लाह की जानिब चली जाती है। उसका हिसाब किताब अल्लाह जाने और बंदा जाने। लेकिन उस हिसाब किताब को मतवाजन करने के लिए, कोई शक्ल सूरत पेश करने के लिए खुदा रा ऐसे अमाल को जन्म दीजिए जो माशरे में एक अच्छा इंसान पैदा कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।